नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुला प्रेम कहानी आरंभ करवा। प्रियांशु प्राप्तिर बाहाघर कहानी को आरंभ शेष जाए शुणा अनुरोध रहा। लगुच से एठी मोर बहुत भल सांग थिले बोली मन दुखरे प्रियंका कहते मु शुणी एवं ध्यान मोर कांथरे लागिथिबा एक फोटो फ्रेम उपरे पड़िला। बाहाघर समयर फोटो थिला। प्रियंका नववधू होई बसिथिले किंतु तांको पाखरे प्रियांशु बसी नथिले। ताहले प्रियंका कौन प्रियांशु को स्त्री नुहंती कि? पुणी गुड़ाए प्रश्न मनरे। फोटो आड़ को अनई कहली, तुमर बाहाघर फोटो बहुत सुंदर होईछि, हेले तुम स्वामी को केउठी देखिबा को पाउ नाही तो? से तो आर्मी ड्यूटी, से सबु बेले बाहरे आउ जेते बेले आसंती एका थरे 2 मास छुट्टी नियंती। सासु भी नाहंती, से आरपारी को चली गलेनी मोर बाहाघर पूर्वरु। आउ जीए नमी अपा सहित गले गाड़ी रे से पुणी किए बोली पचारिदेली। बड़ भाई से मोर देढ़सुर कहले प्रियंका। ओहो टिके चुप रही पचारिली, आउ तुमर जा से केउठी बाहा होइछंती कि? राजी भी हेउनाहांती बाहा हेबाकू कहले प्रियंका। अच्छा बोली ऊपरे कहली, हेले भितरे खुशीर आग्नेय उद्गीरण होई सारिथिला। मु जानी सारिथिली प्रियांशु बाहा होई नथिले। खुशी काहेकि हेउथिली जानी भी पारु नथिली मु। एमिति किछि कथावार्ता हेबा परे स्नेहरे फ्रूट जूस देले प्रियंका। मना आउ करि पारली नाही। किछि समय परे पुओ उठी कांदिला। मु सेठू विदाय नै चली आसीथिली। सेते बेलकू घरे संध्या दीप दिया होई सारिथिला। सूर्यास्त होई चारिआड अंधार होई आसुथुला। हृदय हल्का लागुथुला। काहेकि केबेठू बंद करिथिबा से मन सिंधुक खोलिबाकू बेग्र हेउथुला। घर को आसी निज फोन ने सबू आप खोली देखुथुली। कौन खोजुथुली जना नथिला। बास निजर से समय को अतिबाहित करदेबाकू चाहुथुली। अतीतर भावना रे बुढ़ी स्मृति फरुआटी को खोलिबाकू चाहुनथिली। हेले मो हृदय एवं मन भितरे समन्वय रहुनथुला। से समयर कथा आखि आगरे नाची उठुथुला। कॉलेजर प्रथम दिन, नुआ जगह, नुआ लोक आउ नुआ परिवेश सबु पई आगरू बहुत भयभीत होइथिली। सामनारे एते बड़ कॉलेज देखी आखि खुशी होई जाउथिला। जीवन रे किछि करी देखैबार दृढ़ मानसिकता जेमिति शिरा प्रशिरारे अहरह प्रभावित हेबाकू लागिथिला। पाद आगकू जेते बढ़ुथाए एकुटिया बोली मनरे टिके टिके भय सेते संचार हेउथाए। शुणिथिली कॉलेज आसिया पूर्वरु काले रागिंग करंती सीनियर माने। प्रथम दिनटी बहुत भलरे कटिगला। जणे 2 जण सांग मध्य होई जाइथिले। कॉलेजे रागिंग करुछंती बोली मिथ्या अपप्रचार करी मो परी पिला मानंकू डराउछंती बोली टिके मने मने विरक्ति हेली। कॉलेज छुट्टी हेबा परे दूररु ठिया होई कॉलेज को मन भरी देखुथिली। परी भल कॉलेजे पिला पढ़िबाकू बहुत परिश्रम करंती, आउ मते सुजोग मिलिछि। मन मताणिया पवन रे स्वप्न राइजरे बुड़ी जाइथिली। आखि सामना रे कहार हलुथिबा हाथ देखि प्रकुस्थित हेली। छुट्टी परे एते डेरी हेलाणी, एकुटिया तमे एठी कौन करुछ? शुणी मु डरीगली एवं कहली जाउछि। से मते पछरु डाकी कहले, फास्ट इयर तुमर? मु हाँ कहली। शुण संध्या होई आसिलाणी, एमिति एकुटिया रहिबनी, चल मो सहित मु रास्ता रे तुमको छाड़ी देबी। मु मध्य तांको सहित चलिबाकू लागिली। तांको कथाबार्ता रे बहुत नम्र भाव एवं शालीनता थिला। विदाय नेला बेलकू मते मो ना पचारिले। मु प्राप्ति बोली कहली एवं तांको मध्य ना पचारिली। से कहले प्रियांशु। सेकेंड इयर कही सेठू चली जाइथिले। मो सहित सेटा थिला तांकर प्रथम देखा। मो जीवन रे एते नम्र पिला आउ से पुणी सीनियर देखि नथिली। तांको जीवा बाटकू सेमिति चाहि रहिथिली। घरे पाटितुंड सुभिबारु अफेरा अतीतरु बाध्य होई फेरिली एवं शब्द आसुथिबा दिग आड़कू गति कली। प्रियांशुଙ୍କ बापा थिले। नमी अपांकर स्वामी आउ दुनिया रे नाहांती बोली खबर मध्य देले। शुणी दुख लागिला एवं राति रे ही बाहरिले नमी अपा घर को। माउसी को प्रियंका एवं नातीर जत्न नेबाकू कही चली गले। सेते बेलकू राति 9 बाजिलाणी। घरर सदस्यंक मृत्यु खबर पाई काले प्रियंका डरिबे बोली मते तांको पाखरे सोइबा पाई पठेइले। मु तांको घर को जिबा परे प्रियंका बहुत खुशी होई गले एवं कहिले, जाहा हेउ तमे आसिल। पियूषांकर देहांत होई गला, सेथि पाई मु दुखित, हेले कोन आउ करिबा। मु तांको केबे देखि नाही, तथापि डर लागुछि। भाबुथुली आजि राति रे मु पेचा होई बसी थांती। खूब जोरे हसिबाकू लागिलु 2 जण जाक। पाखरे सोइबाकू कहिले प्रियंका।
ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ସାରିଥିଲା। ନିଦ ଆସୁନଥିବାରୁ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲେ, ଦିଶା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖେ, ହେଲେ ସେ କେମିତି ବନାଏ କେଜାଣି? ହଁ, ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ ବନାଏ। ତମେ ବି ଚାହିଁଲେ ବନେଇ ପାରିବ। ବହୁତ ସହଜ ବୋଲି କହିଲି। ସତରେ? ତମର ଯଦି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେବ କି? ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଆରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖେଇବି। ତମ ଫୋନ୍ ଆଣ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏକ ଭିଜୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତୁମର ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ନିଜର ଇମେଲରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ତୁମର ଫଟୋ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି ବିବରଣୀ ଦେଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତମେ ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତଳେ ଥିବା ଯବକାଚ ପରି ଆଇକନରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଖୋଜିପାରିବ। ଫଲୋରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସେ କନଫର୍ମ କଲେ ହିଁ ତମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରୋଫାଇଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଥିବ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଫଲୋ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆରାମରେ ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାର ଅଛି ଓ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ କୁହ, କାରଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲେ, ମୋତେ କେବଳ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ଏବଂ ରିଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି। ହଉ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏକ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, କେବଳ ତଳେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତୁମ ଫଟୋ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଫଟୋ ଦେଖାଇବ। ତମେ ଯଥାକ୍ରମେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଏକ ନୂତନ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ନେବାକୁ ବାଛିପାରିବ। ତୁମ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଆଉ ଏକା ସହିତ 10ଟି ଫଟୋ ତୁମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। 10ଟି ଫଟୋ ବାଛି ସାରିବା ପରେ ସେ ତୁମକୁ ଫିଲ୍ଟର କ୍ରପ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଇବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ। ସେଥିରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କୋଟେସନ୍, ଲୋକେସନ୍, କୌଣସି ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କରି ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ୟାପ୍ କର। ତୁମର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫଟୋ ତଳେ ପାନପତ୍ର ପରି ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲେ ଲାଇକ୍ ହେବ। ମେସେଜ ପରି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲେ କମେଣ୍ଟ। ପେପର ରେକର୍ଡ ପରି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲେ ସେୟାର କରିହେବ। ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ କହିଲେ, ଏବେ ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦିଅ, ଆଉ ହଇରାଣ କରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି, ହଇରାଣ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମର ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କ୍ୟାମେରା ଖୋଲିବାକୁ ଡାହାଣକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କର କିମ୍ବା ଉପର ବାମ କୋଣରେ କ୍ୟାମେରା ଆଇକନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କର। ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳେ ରିଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କର। ତୁମର ରିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ରେକର୍ଡ ବଟନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କର। କ୍ଲିପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ସ୍କ୍ରିନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଡ଼ିଓ ଫିଲ୍ଟର, ଟାଇମର କିମ୍ବା ରିଲ୍ ଏଡିଟ୍ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଟାଇମର 3 ସେକେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରି ଅଡ଼ିଓ ସିଲେକ୍ଟ କରି ମଝିରେ ଥିବା ସର୍କଲରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବ। ବନେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ସେଭ୍ କରି ପାରିବ, ନହେଲେ ସେୟାର କରିପାରିବ। ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର କରିବାକୁ, ତାପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓରେ ରିଲ୍ ବନେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅବସର ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ରାତି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ରାତିରେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଉଠିଲି। ଫୋନରେ ଦେଖିଲି ରାତି 3:30। ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ କିଛି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ଦେଖା ତ ଯାଉନଥିଲା, ଆଉ ନିଦୁଆ ଆଖିରେ ନିଜ ଘର ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜାଣି ବି ପାରୁନଥିଲି। ଗୋଡ଼ ମୋର ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କାହାର ହାତ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଦେଇଥିଲା। ଶକ୍ତ ହାତ ମୋତେ ଧରିବା ପରେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବହୁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲି। ପୁରୁଷ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ବି କ'ଣ କାନରେ ବାଜୁଥିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେବା ପରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂଯତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ଦୂରରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଭାଇ, ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେ? ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ଗଳା ଟିକେ ସଫା କରି କହିଲେ, ବାପା ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁମର ଚିନ୍ତା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ବୋଲି କହି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଥରିଗଲି ଏବଂ ବହୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିଲି। ଏମିତି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାର ନ ଥିଲା
ଧେତ୍, କ'ଣ ଭାବିଥିବେ ସେ? ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ କହିଲି ଡରି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଚିଲେଇ ଦେଲି। ପୁଅ ଉଠି ନାହିଁ ତ? ସେ ଘରକୁ ଏତେ ରାତିରେ ଆସିବେ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି? ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲେ ଭାଇଙ୍କ କାମ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାବି ଥାଏ। ତମେ ଚାଲ ଶୋଇବ। ତା ପରଠୁ ନିଦ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ହେଉନଥିଲା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାରମ୍ବାର ମୋ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନା ନା ମନ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲା ପୁନଃ ସେ ପ୍ରେମ ଭାବନାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗୁଳ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ମିଠା ସ୍ମୃତିର କଅଁଳ ଡେଣା ଉଡ଼େଇ ନେଲା ମୋତେ ପୁଣି ସେଇ କଲେଜ ଅତୀତକୁ। କଲେଜ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିଥିବା ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ନମ୍ର ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ଆଖି ବାରମ୍ବାର ଖୋଜୁଥିଲା। କେବେ ଦେଖା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଆଖି ଖୋଜୁଥିଲା କେବଳ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ପାଇଁ, ସେଦିନର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି। କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦିନେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସିନିୟରଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଯଦି ସିନିୟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଜୁନିୟରକୁ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ସିଟରେ ସିନିୟର ବସିବେ। ମୁଁ ସିନିୟରଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ କହିଲେ ସେ ସିନିୟରଙ୍କୁ, ତୁ ବୋଧେ ମାନବିକତା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଯଦି ଜଣେ ଖାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଉଠେଇବା ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଅପମାନ କରିବା। ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର ଶିଖ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ମୁହଁ ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଥିଲେ। ମୋ ହାତ ଧରି ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କଲେଜରେ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ହୁଏ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦିବ। ତମେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଛ? ମୁହଁ ଉପର କରି ନା କହିଥିଲି ଆଉ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଦିନର ଘଟଣା ପରେ କଲେଜ ସାରା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ। କେବେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ନିଦ ଏବେ ବି ଆସୁନଥିଲା ମୋତେ। ଫୋନ୍ ଦେଖିଲି ସକାଳ 5 ହେଲାଣି। ଭାବିଲି ଉଠି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସେ। ଏମିତିରେ ବି ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ବାହାରେ। ବାଲକୋନିକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଠି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଦୋଳିରେ ବସିଥିଲେ। ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ 100 ପାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଧେ। ଭାବିଲି ପଳେଇବି ରୁମକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲାବେଳକୁ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ କି କେମିତି ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନିଦ ଲାଗୁନାହିଁ କି ତୁମକୁ? ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ କହିଲି, ହଁ ନିଦ ମୋର ବୋଧେ ଜାଗା ବାରି ହେଉଛି। ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛି। ହଉ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ବସ ଏଇଠି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। କେମିତି କେଜାଣି କାହିଁକି ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ତମେ ବସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବସିଥିଲୁ ବାଲକୋନିରେ। ଦୂରରୁ କିଚିମିଚି ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ। ପାହାନ୍ତିର ଶୀତ ସହିତ ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ତତ୍ପର। ଭାବୁଥିଲି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହିଲେ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ମିଳିଛି ତୁମକୁ? 10 ଦିନ ବୋଲି ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପଚାରିଲି, ସେଇଠି ସବୁ ଠିକରେ ହୋଇଗଲା ତ? ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହିଲେ, ବାପା ଜିଦି କରିଲେ ମୋତେ ଏଇଠିକୁ ଆସିବାକୁ। କେମିତି କ'ଣ ସେଇଠି କରୁଥିବେ କେଜାଣି। ସାଙ୍ଗ ମୋର ଗୋଟିଏ ସେଇଠି ରୁହେ, ହେଲେ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ରଖିନି ବୋଧେ ଫୋନରେ, କି ସେତେବେଳେ ସେଭ୍ କରିନଥିଲି। ଏବେ କେମିତି ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଓହୋ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା। ଏବେର ଏ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କାହାକୁ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଫେସବୁକରେ ଖୋଜ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବେ। ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ହସିଦେଲି। ଫେସବୁକ୍ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁନି ଯେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହ, ମୁଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ନାଁ କହିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଖୋଜିଲି। ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲି ଫଟୋ ଦେଖି ଏବଂ କହିଲି, ହିରୋ ଖଣ୍ଡେ ତ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ କହିବାରୁ ଦୋଳିରୁ ଉଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବସିଗଲେ। ଫଟୋ ଦେଖି ହସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିବା ପରେ ମୋର ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବେଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଁ, ଏଇ ସାଙ୍ଗ ମୋର। ତାକୁ କ'ଣ ତୁମେ ମେସେଜ କରିପାରିବ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିବିନି। ତୁମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲ, 5 ମିନିଟର କଥା। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଉ ଫୋନ୍ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଫୋନରେ ଦେଖିଲି ଆଗରୁ ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବଦମାସି ଢଙ୍ଗରେ କହିଲି, ଆପ୍ ତ ଆଗରୁ ରଖିଛ, ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଫୋନ୍ କିଣିବା ଦିନଠୁ ଆପ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିନି କି ସମୟ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ଦେଖ, ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ।
ପ୍ରଥମ ଥର ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ନାମ ପ୍ରବେଶ କର। ତୁମର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ କର। ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତୁମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କର। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦିଅ। ଶେଷରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଯଦି ତୁମର ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଛକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିବ। ନଚେତ୍ ଦେଖେଇବ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଗଲା, ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆପ୍ ଖୋଲି ୟୁଜର ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କର। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଲା ପରେ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେଟ୍ କର। ଫେସବୁକରେ ତୁମ ନାମ, ଫଟୋ, ସହର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି ତୁମର ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ସୂଚନାକୁ ଅକ୍ଷମ କରି ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରୁ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ତୁମ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫିଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଫେସବୁକରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର 3ଟି ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମର ଇମେଲରୁ ନହେଲେ ଫୋନରୁ ନମ୍ବର ତାଲିକାକୁ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ। ଫେସବୁକରେ ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଚୟନ କର ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସନ୍ଧାନ ବଟନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କର। ଦେଖ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମ। ତାର ମୁହଁରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହା ତୁମକୁ ତାର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ କଭର ଫଟୋର ନିମ୍ନ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଏକ ଆଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଟନ୍ ଅଛି। ଏହି ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଯାଏ। ତା ସହିତ ମେସେଜ ଗୋଟିଏ ପଠାଇ ଦିଅ। ସେଥିରେ ତୁମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅ। ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିଲେ। ଫେସବୁକରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ଆଲବମ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯାଅ। ଫଟୋ ଟ୍ୟାବରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଚୟନ କର। ତୁମ ଫୋନ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଚୟନ କରି ଅପଲୋଡ଼ କର। ତୁମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଫିଡ୍ରେ ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଫେସବୁକରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ କରିବାକୁ ଫେସବୁକ ମେସେଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର କର। ଫେସବୁକ ପୃଷ୍ଠାର ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା ମେସେଜ ବଟନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରି କିମ୍ବା ମୂଳ ପୃଷ୍ଠାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମେସେଜ ବଟନ୍ ଚୟନ କରି ଚାଟ୍ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଲି ଏବଂ ଶେଷରେ କହିଲି, ମୋତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଅ। ସେ ମୋ ନାମ ଲେଖି ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ମୋ ଫଟୋ ଆସିବାରୁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲେ। ମୋର ଫୋନରେ ମେସେଜ ଟୋନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଲି। ମୋର ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଫିଡ୍ରେ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ବୋଧେ? ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଫୋନକୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ କଥା ହେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ହିଁ ଫେସବୁକରୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ପାଇ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାହା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କମ୍ ସମୟ କଥା ହୋଇ ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ଗଲାବେଳକୁ ପାହାଚରେ ପୁଣି ଦେଖାହେଲା ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ସହିତ। ଧକ୍କା ହେଉ ହେଉ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଫେସବୁକ ବିଷୟରେ କହିଲ। ଖୁସି ହେଲ ତ? ଟ୍ରିଟ୍ ଦେବ। ମାଗଣାରେ ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମକୁ ବୋଲି କହି ଚାଲି ଆସିଲି। ହସି ଦେଇଥିଲେ ସେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତରବର ହୋଇ ମା ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମନରେ କେମିତି ଅଜବ ଗଜବ ଭାବନା ଜାତ ହେଉଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ସେପଟେ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲାଣି। ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଆଈ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଭାଇ ସହିତ ତୁ ପରେ ଆସିବୁ। ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ମାଉସୀକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବୁ ବୋଲି ମା ମୋର ଗାଲରେ ଥୋଡ଼ିରେ ହାତ ଲଗେଇ ଅନୁରୋଧ କରି ବୁଝେଇ କହୁଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ମା ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କର କିଛି ଲୁଚାଛପା କଥା କାନରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ମୁଁ। ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ଲୁଚେଇ ନଚେଇ କଥା ହେବା ଜଣେଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ମା ଚାଲିଗଲା ଆଈଙ୍କୁ ନେଇ। ମୁଁ ପୁଣି କେବେ ଘରକୁ ଯିବି? ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲି ଅଗଣାରେ ଥିବା ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦିଏ। ପାଣି ପାଇପ୍ ଲଗେଇ ପାଣି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି।
ପାଣି ଦେଉ ଦେଉ ପାଣିର ଛିଟା ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଦେହରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଓଦା ହେବାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ନିଆରା। ସେ ଅନୁଭୂତି କେତେବେଳେ ମୋତେ ଅତୀତର ସେ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଜାଣିପାରିଲିନି। କଲେଜ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସରେ ଆମ ଗ୍ରୁପର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଆଗୁଆ। କାହିଁକି ନା ତା'ର ଗ୍ରୁପ ମୋ ସହ ସମାନ ନଥିଲା। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖି ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଛତା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଭାବିଲି ଏତିକି ବର୍ଷାରେ କଲେଜରୁ ବାହାରିଗଲେ ଅଟୋ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି ଓଦା ହୋଇଗଲି। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ହେଲା। ପିନ୍ଧା ଡ୍ରେସ୍ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଫିକା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ଟି ପାଣି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରାଉଥିଲା। ଅଟକିଗଲି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାଗା ଦେଖି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସେମିତି ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ବି ଓଦା ହୋଇ ସେଇ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରା ନେବାକୁ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ପ୍ରାପ୍ତି, ତମେ ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ନିଜ ସାର୍ଟରୁ ଏବଂ ଓଦା ମୁହଁରୁ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ପଚାରୁଥିଲେ। ଦେଖିଲି ସେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ପାଣି ଝାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୋର କ୍ଲାସରୁ ଆସୁ ଆସୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହିଲି। ସେ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ବି ସେଇଆ ହେଲା। ମୋର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ନିଜର କିଛି ସନ୍ଦେହ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଅବସ୍ଥା। ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲୁ ଦୁଇଜଣ। ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ନିରୋଳା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଦୁଇଜଣ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। କଲେଜ ସାରା ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଅପପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ସଂଯତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଠିଆ ହେବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ବହୁତ କଥା ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଲାଗୁଥିଲା କାହୁଁ କେତେ ସମୟରୁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ କାଦୁଅ ଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଲେଜ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲେ। ବର୍ଷାରେ ଡ୍ରେସ୍ ଓଦା ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଆଗୁଆ କହିଦେବାରୁ ମୋର ମନା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଅଟୋରେ ଆସିଗଲୁ। ଆମ କଲୋନୀ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଟୋର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ରଖିବାକୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ମା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଥିଲା। ଆଉ ତା ପରଠୁ ଖରା ହେଉ ଅବା ବର୍ଷା ଛତାଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ଷୀର ନବ, କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରବାଲା ଆସିବାରୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଚାଲି ଆସିଲି ମୁଁ। ମଉସା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆଜି ତୁ ଆସିଛୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ? ତୋର ଗପ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା ପଢ଼ିଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲେଖିଛୁ ପୁଅ, ଆହୁରି ଲେଖେ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ପିଲାଟି ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛି। ନିଜ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି କ୍ଷୀର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାଟି କହିଲା, କ'ଣ କରିବି ମଉସା? ପେପର କି ମାଗାଜିନରେ ନିଜର ଲେଖା ବାହାର କରିବାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଲେଖାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କର, ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କର, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ଭଲ ଲାଗିଲେ ହିଁ ଛାପିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଅଛି? ପିଲାଟି ହଁ କହିଲା। ଦିଦି, ମୋର ଆଉ 2ଟା ଘରେ କ୍ଷୀର ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ, ନିଜର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ପୋଷ୍ଟ କରିଲେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତା ମୁହଁରେ ହସ ମୋ ହୃଦୟକୁ ପୁଲକିତ କରିଦେଲା ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ମୋ ଓଠ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାଉସୀ ଆସି କହିଲେ, ଫୋନ୍ଟା ବାଜୁଛି ତୋର, ସେତିକିବେଳେ ଉଠଉନୁ। ଦେଖିଲି ଅଫିସରୁ କଲ୍ ଆସୁଛି। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେପଟୁ ମୋର ସହକର୍ମୀ କହୁଥିଲେ, କାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତୁମେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରିବ ଭଲ ହେବ। କଥା ହୋଇ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। ଭାବୁଥିଲି ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ଦିନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥିଲି। ରାଜଧାନୀର ସେ କାମରୂପକ ଅନ୍ଧାର କୂଅ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଭଲ ପାଇବାର କିରଣ ଆଉ ମୋତେ ମିଳିବନି। ଏକୁଟିଆ ରୂପକ କୀଟ ମୋତେ ଚିରି ବିଦାରି ଖାଇଯିବ। ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏଇ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ହସିବା ଶିଖି ଯାଇଥିଲି। ହୃଦୟର ସିନ୍ଧୁକ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ମାଉସୀ ମଉସାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅଫିସର ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମଙ୍ଗଳାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଣ୍ଟୁ ରହୁ ବୋଲି କହିଲି। ମଉସା ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ ମୋତେ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନିଲେନି। ଆଉ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଲେନି। ଅପରାହ୍ନରେ ବାହାରିଲୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଏବଂ ମୁଁ। ଚିହ୍ନା ଜଣକର ଗାଡ଼ି ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅତୀତର ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରିୟାଂଶୁକୁ କହିପାରିବ, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କିଛି ଫୋନ୍ର କଥା ଏହି
କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ। କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ, କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।